الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بھی تقریباً 7 دن گزر چکے ہیں، اور یہ مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مانا جاتا ہے. اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا بدل، اس کے روزے کا بدل، تراویح اور اس کے تمام نیک اعمال کا جو بدل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ اس مہینے میں پورے طور پر تیاری کر لیا جائے تاکہ آنے والے جو مہینہ ہے، جو بہت بڑا مہینہ ہے، تمام مہینوں میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہوا ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی بے شمار اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی لمحہ، کوئی وقت ضائع نہ چلا جائے. جس طریقے سے ایک انسان پہلے سے کوئی پلان کرتا ہے شادی بیاہ کا یا دوسرے تمام کاروبار کا، تو پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ جس دن ہمیں اوپننگ کرنی ہے تو کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے. مہینوں پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. آج کے وقت میں چھوٹا سا فنکشن ہو یا پارٹی ہو یا شادی بیاہ ہو، 6 مہینے سے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان ہر اعتبار سے اس ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے اتنا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے کی پوری ایکٹیویٹی اسی پر لگ جاتی ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے انسان کی اپنی مینٹلٹی ہے اور اس پر انسان کام کرتا ہے. لیکن ایک مہینہ جو ہے وہ ایک اللہ کا مہینہ ہے. 11 مہینے جس طرح چاہے زندگی گزارے آپ نے، اور کوئی مطالبہ بھی نہیں، بس فرائض کا مطالبہ تھا. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اور بھی بہت سے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں. روزے کا مطالبہ ہے، تراویح کا مطالبہ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے. یہ سارے مطالبات اس مہینے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان پر نیکیاں بھی دگنی تگنی چگنی 700 گنا تک بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب یہ مہینہ اتنا پوتر ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا محترم ہے، اتنا فضیلت والا ہے، تو اگر ہم نے پہلے سے اس کے لیے تیاری نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت ضائع ہو سکتا ہے. اور ضائع کیسے ہوگا؟ آپ کی ایکٹیویٹی پہلے سے بنی ہوئی ہے کہ رات میں دیر تک سونا ہے 12-1 بجے، اور صبح وہی 9, 10, 11, 12 بجے اٹھنا ہے.
अपनी जिंदगी जो कारोबारों में लगती है या नौकरी पेशा लोग हैं, वो एक्टिविटी दूसरी होती है। अब उसमें इंसान थकता भी है, सारी चीजें करता है, लेकिन अगर पहले से काम समेट कर रख दे और इस महीने के लिए थोड़ा वक्त निकाल ले, तो ये चीज जो है आपके नाम अमाल के सवाब का जरिया बनती है। लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी की जाती है, पहले से अपनी आदत डाली जाती है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, डंडी मार रहे हैं या लेट करके पढ़ रहे हैं, तो उस आदत को खत्म कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस महीने तक आपकी ऐसी आदत बन जाए कि 5 वक्त नमाज की आप आदत डालें। तिलावत, मुनाजात, तस्बीहात, इसकी थोड़ी थोड़ी आदत डाल लें। कभी कभी रोजा रख लें, इसलिए कि आम तौर पर रमजान मुबारक में ये देखा जाता है कि बहुत से लोग रोजा नहीं रखते। ठीक है, चंगे रोजा नहीं रख रहे, और नई नस्ल जो आई है वो तो बिल्कुल नहीं रखती। कितने ऐसे लोगों को देखा 12 बजे मेहनत कर रहे हैं, ब्रश करना है वो। बहुत अफसोस की बात है कि रमजान मुबारक की सबसे बड़ी इबादत रोजा ही है और उसी को आप नहीं रख रहे। इसलिए क्या कहते हैं कि आदत नहीं, भूखे नहीं रहा जाता। जब आदत डाली ही नहीं है तो कहां से आप भूखे रहे? और फिर नफसी इंसान भूखा रह नहीं सकता है। छोटा दिन होगा, बहुत बड़ा दिन नहीं होगा। धीरे धीरे सर्दियों में रोजे आ रहे हैं, आराम से इंसान रोजा रख सकता है, लेकिन जिसकी आदत ना हो उसके लिए मुश्किल होती है। पहले से अगर आप अपने आप को तैयार करें तो हर एतबार से बिल्कुल तैयारी हो सकती है। लेकिन हम उस महीने को भी दूसरे महीनों की तरह गुजार देते हैं। कोई पाबंदी नहीं होती, किसी तरह का कोई वो नहीं होता। आपने देखा पिछले 2 सालों से 3 सालों से लगभग इस तरह की कंडीशन रही, पाबंदियों में इंसान जूझता रहा। ऐसे में तो जरूरी है कि वो पहले से इस बात तय कर ले कि पूरा महीना इबादत के लिए वक्त है, पूरा महीना मैं अल्लाह के लिए वक्त करता हूँ। 11 महीने आपने अपनी जिंदगी, अपनी मनचाही जिंदगी गुजारा, अपनी मनचाही जिंदगी को गुजार दिया। जहां जाना चाहा, जिस तरह जाना चाहा, जिस वक्त जाना चाहा, आपने किया। लेकिन एक महीने की जिंदगी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहिए। वो जो मुतालबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुतालबात आपसे करते हैं उसको पूरा कीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में बहार आती है। अगर इंसान फी नफ्सी सही एक्टिविटी के साथ, पूरे यकीन और सवाब की उम्मीद के साथ रमजान को गुजार ले, कितनी बीमारियों से उसको आजादी मिल जाए, कितना सुकून उसकी जिंदगी में आ जाए, कितनी खैर और बरकत उसको हासिल हो जाए। लेकिन आमतौर पर इंसान का यकीन जो है वो डामाडोल है, इन चीजों पर यकीन नहीं करता, यकीन नहीं रखता, या उसको यकीन नहीं आता, तो नतीजा ये होता है कि वो नुकसान करता है। हजारों रुपए इंसान जो है पेट की बीमारी की शिकायत में डॉक्टरों को दे देते, लेकिन आमतौर पे अगर इंसान रमजान में रोजा रखता है तो बीमार नहीं रह सकता, उसकी पेट की बीमारियां सही हो जाती है। डॉक्टरों नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि कैंसर के जो मरीज बढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे अहम खुराक क्या है कि इंसान का पेट भरा होना है। और जब इंसान खाली रहता है तो उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, तो उसके जो जरासीम है, जो कह सकते हैं कि उसके कीटाणु है, वो खुद ब खुद मरने शुरू हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यह है कि अगर एक इंसान 16 से 18 घंटे भूखा रहता है और ग़िज़ाइयत न मिलने की वजह से वो खुद ब खुद मर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी नेमत दी,
لیکن انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا، یقین نہیں ہے نا۔ اسی طرح نماز میں انسان جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں تمام کے تمام جوڑ پورے کھل جاتے ہیں، خاص طور سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ایک دوسرے سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی ایک دوسرے سے اوپر لگی ہوئی ہے، اس میں خون نہیں پہنچ پاتا، دماغ کی رگوں میں خون نہیں جا پاتا، لیکن انسان سیدھا کھڑا ہے، خون اوپر کا دوران کم ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو خون کا دوران تیزی کے ساتھ میں دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی تمام ہڈیوں میں خون پہنچ جاتا ہے، اس کو پیٹ کی کبھی شکایت نہیں رہتی، برین ہیمریج کا خطرہ نہیں رہتا۔ یہ سب عافیت ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھتا نہیں۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے، پریشانیاں دکھائیں گے، بتائیں گے، لیکن فی نفسی جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے جو فارمولے بتائے ہیں ان کو نہیں کریں گے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، آپ کو ہر اعتبار سے آپ چنگے نظر آئیں گے، صحت مند نظر آئیں گے۔ آپ سال بھر میں روزہ رکھیے، کسی طرح سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی آپ کو۔ عام طور پہ ہمارا معدہ جو ہے ہم اتنا یعنی کہ الگ وقت میں کھاتے ہیں۔ اگر لکھنؤ کا جائزہ لیا جائے تو لکھنؤ کا جائزہ ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ 11 سے 12 کے درمیان ناشتہ کرتے ہیں، 4 سے 5 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور رات کا کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ 11 سے 12 بجے۔ اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ان کی پیٹ کی بیماری ایسی غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ جب غلط ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ میں بیماریاں پیٹ کی بڑھ رہی ہیں، اور پیٹ کی اگر بیماری ہو گئی تو پورا جسم بیکار۔ تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ پیٹ کی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے ہم پہلے سے فکر مند اگر ہو جائے، فکر مند کیسے ہونا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، تاکہ میری عادت بن جائے۔ اور خاص طور سے 15 شعبان آ رہی ہے، اس کا روزہ بڑا بابرکت ہے، فضیلت والا ہے۔ اس دن کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھیں۔ وہ رات شب برات ہوتی ہے، اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں اپنے اپنے طور پر، یعنی کہ سب کو دعوت دی بھیا چلو مسجد چل رہا ہے، وہاں چل رہے ہیں، وہاں پھر عبادت نہیں ہوتی، وہاں مڈر ریسٹی ہونے لگتی ہے۔ اپنے اپنے طور پر عبادت کریں، اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگے، اپنے مردوں کے لیے مانگے۔ اس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے برابر اترتے رہتے ہیں، ہزاروں فرشتے، اور وہ صدا لگاتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی ہے۔ تو اس رات کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جمعہ پڑے گا، اسی رات کو ہوگا، تو اس پر ایک اچھا پیغام آپ کے سامنے آئے گا۔ اور سنڈے میں یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں، اس سے بھی بہت سے فائدے آپ کو ہوں گے۔ تو درس قرآن میں بھی انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی تیاری کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کمر بستہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پورے طور پر الرٹ ہو جاتے تھے کہ نہیں، ایک مہینہ آنے والا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی زیادتی نہ ہو، کوئی وقت ضائع نہ ہو، اس لیے پہلے سے سارے کام نمٹا لیے۔ اب آپ کا ذہن لگا ہوا یار وہ کام رہ گیا تھا، اسی میں آپ کا پورا دن چلا گیا۔ یا اسی طریقے سے کوئی اور الجھن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان تمام الجھنوں کو ختم کر کے رمضان کے مہینے کو پورا کا پورا آپ مقاصد میں گزاریں، اور یہ طے کر کے آئیں کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے لیے گزاریں، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کا بدل جو ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ
तुम्हारी की ज़ात है, किसी बंदों से उम्मीद न लगाए। रोजे का बदला अल्लाह है, दूसरी तमाम मुनाजात जो आप करेंगे सबका सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 गुना तक देगा। जहां आप एक खर्च करेंगे वहां 700 गुना मिलेगा। लेकिन बस ये अपने अल्लाह से और आपसे वाबस्ता मामला। दूसरे आमतौर पर क्या होता है कि शुरू में तो बहुत जोश होता है, रमजान का महीना आता है, शुरू का एक हफ्ता ऐसा होता है कि बस का नज़ूल और तमाम की तमाम इंसानियत जो है पूरे दुनिया को छोड़ के अल्लाह की तरफ आ गई। और एक हफ्ते के बाद ऐसा होता है कि पूरी दुनिया मस्जिदों को छोड़ के दुनियादारी में लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने अपने आप को तय कर लिया कि हमें पूरा महीना अल्लाह के लिए खर्च करना है, अल्लाह के लिए इसमें जो है उसकी रजा हासिल करने के लिए गुजारना है, तो फिर आपकी एक्टिविटी बराबर हो। बराबर का मतलब यह है कि पहले एक हफ्ते में तो आपने जितना चाहा उतना दे दिया, उसके बाद आप ढीले पड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं उसको बराबर पूरे महीने तक दे रहे हैं, उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। तरावियों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, मुनाजात करें। बहुत से लोग कुरान पढ़े नहीं रहते, तो जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, उनसे कहें कि भाई जोर से पढ़े, हम सुन लें, ताकि उसका सवाब आपको मिल जाए बराबर। बहुत से लोग कुरान जानते नहीं। नई नस्ल जो है इस वक्त की 50% ऐसी है कुरान जानती नहीं, कुरान की तिलावत ही नहीं जानती। आज से तकरीबन अगर आप 50 साल पहले जाए या 60 साल पहले जाए, मस्जिदों में गूंज होती थी। तारीख की किताबों में मिलता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा गूंज होती थी। किस बात? बस एक दूसरे से ज्यादा सबकत की कि मेरे 10 पारे हो गए, मेरे जो है 2 कुरान हो गए, मेरे 4 कुरान हो गए। और फज़ाइल अमाल में बहुत से हजरत ने लिखा भी, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये क्या होता था? शौक, घर घर में शौक होता था, खवातीन के अंदर शौक होता था, मस्जिदों में बच्चों के अंदर शौक होता था, कुरान की तिलावत करते थे। और जाहिर सी बात है, जब कुरान की तिलावत होती थी तो अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता था। आज के वक्त में क्या है कि हम तिलावत करते ही नहीं। कुरान शरीफ पूरे साल इसी तरह बंद रहता है, खुलता ही नहीं। रमजान में एक मौका मिला है, उस मौके को गनीमत समझते हुए हर शख्स कुछ ना कुछ तिलावत करे, एक कुरान तो कम से कम पढ़े। और अगर पढ़ना नहीं जानता है तो जो लोग पढ़े लिखे हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उनके पास जाकर चुप पे बैठ जाए और उनसे कहे थोड़ा सा पूरा नमाज में पढ़ दें, यानी जिस तरह पढ़ रहे वैसे पढ़ते हैं, बस हम सुने, तो उसका सवाब बराबर आपको मिल जाए। इसी तरीके से खाली वक्त है दुआ और मुनाजात में गुजारें। दुआएं अगर याद नहीं है तो अभी से याद कर ले। अब रमजान शुरू होता है तो उस वक्त दुआ याद करने बैठते हैं, पता चलता है याद नहीं हुई, फिर छोड़ देते हैं। 1-2 दिन तो जोश में याद करने की कोशिश करते हैं, और जब वो याद नहीं होती, ज़बान से नहीं अदा होती, छोड़ देते हैं और आना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए इस महीने के लिए आप अपने आप को अलर्ट कीजिए कि हम अगला महीना इस तरह गुजारेंगे कि पूरा का पूरा 100% अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह की इबादत के लिए होगा, और इस तरीके से होगा कि हम उसमें कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेक काम करेंगे। अभी से तैयारी कर लेंगे, दुआ मुनाजात याद कर लेंगे, तस्बीहात दरूद शरीफ वगैरह जो आपको करनी है वो कर लेंगे, कुरान का थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, तो वो चीज आपको बेहतर फील कराएंगे, अच्छा लगेगा। और जब साल साल बंद हो जाता है, नहीं पढ़ा जाता, तो वो चीज शौक पैदा नहीं करती, दिलचस्पी नहीं आती, दिल कुचाट हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि इंसान भागने लगता है, नमाज थोड़ी तेजी के साथ पढ़ता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अपने अपने तौर पर हर शख्स को चाहिए कि वो पूरे तौर पर जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार को अपनाए।
اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ